अनुराग एक अंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए। वाहेगुरु जी की फतेह। बिघ्न विनाशन सोए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी दोहरा। इम प्रसंग रिस ढंग को पृथियो पृथिये कियो निसंग। रंग रंग की कथा अब गुर की सुन हित संग। इम प्रसंग रिस ढंग को। सच्चे पातशाह गरीब नवाज दीन दुनिया दे मालक चबर छतर तखत दे मालक समरथ गुरु परतख गुरु दीन दयाल कृपाल अंतरजामी पूਰਨ पर ब्रह्म परमेश्वर वाहिगुरु अकाल पुरख स्वरूप सच्चे पातशाह दासां गरीबां सिखां सेवकां दी इज्जत रखण वाले पत रखण वाले दया करन वाले रहमतां करन वाले धन धन सतगुरु जी गरीब नवाज सच्चे पातशाह धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। बड़े ही प्यार सत्कार दे नाल सारियां संगतां दोवें हथ जोड़ के गज के उचारण करो जी। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी धन महाराज। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। सतगुरु जी ने किरपा कीती है गुरु जी दी महान पवित्र हाजरी विखे सुभाएमान हो के गुरबाणी जी दा रस पीना कीर्तन आपां ने सरवण कीता है। कुछ समा गुरु घर दा महान पवित्र इतिहास आप जी ने बड़े प्यार दे नाल सरवण करना है। सारियां संगतां दोवें हथ जोड़ के गज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। लड़ीवार कथा आप जी सतगुरु गरीब नवाज श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी की सरवण कर रहे हो। हजूर महाराज गरीब नवाज श्री अमृतसर साहब जी की धरती ते सिख संगतां दा भला कर रहे हैं। देशां विदेशां विचों जगियासू आमदे हन। महाराज जी की हजूरी विच बैठ के कथा कीर्तन सुन के सतगुरु जी के दर्शन करके आत्मिक लाभ प्राप्त करते हैं। दुनिया दियां भी सारियां खुशियां उन्हां नूं प्राप्त हुंदियां हन। आप जी ने सरवण कीता जिथे सिख संगतां महाराज जी के दर्शन करके आनंद प्राप्त कर रही हन। बाबा प्रिथिया जी लगातार एक रस हो के ईरखा कर रहे हैं जी। उन्होंने फिर ईरखा विच सुलही खान नूं भी आख्या जी। सुलही खान ने एक पिंड जिहड़ा उन्हां नूं दिता जी। बाबा प्रिथिया जी नूं दिता जी अपने वल्लों भी तूं वखरे पिंड विच रहला ते अपनी सुख शांति दे नाल रह। गज के आखो वाहिगुरू। हेहर नाम है उस पिंड दा जिहड़ा पिंड प्रिथी चंद जी नूं बाबा वाहिगुरू सुलही खान ने दिता सीगा जी। उत्थे प्रिथी चंद जी ने खूब माया लवाई सरोवर भी बनाया तो एक दरबार साहिब भी बनाया जी। बहुत छेती छेती कीती कि इत्थे भी लोग आउणगे लोग इशनान करया करनगे ते मेरे कोल भी मेला लगा रहेगा। पर बाबा प्रिथी चंद की ये गल अधूरी निकली। पूरा गुरु ते पूरा ही है साध संगत जी। हजूर महाराज गुरु अर्जन साहब को तो बड़ियां ही रौनकां लगदियां जी। उत्थे ते बेअंत सिख आउंदे गुरपुरबां वाले दिन मस्सिया वाले दिन संगरांद वाले दिन। पर बाबा प्रिथिया उस सरोवर दे विच बनाए दरबार साहब भाव उस मंदिर दे अंदर कल्ले ही बैठे रहिंदे कोई आउंदा ही नहीं हैगा जी उत्थे जी। बड़ी वड्डी एक हार होई जी उन्हां दी जी जिहदे नाल उन्हां दा मन होर दुखी होया जी। जदों होर दुखी होया कुछ महीने ते काम चलदा रहा ते बाबा प्रिथिया जी सुलही खान नूं दोबारा मिल के जहांगीर कोल पहुँच करदे जी। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ
ਪਰ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਆਂ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਨੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਓ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਟਾਲਿਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ, ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਆਵਾਂਗਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸੱਦਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਵੱਖਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜੀ। ਹੇਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਸਥਾਨ, ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ, ਮਹਾਨ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟੱਲ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਰੀਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਵੇ ਤੁਰ ਕੋ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ ਜੀ? ਦੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਇੱਕ ਰਸ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੋਠਾ। ਕੋਠਾ ਪਿੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਣ ਕਰਨਗੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡੀ ਦਖਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੋਠੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੋਠਾ ਸੋਢੀਆਂ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੋਢੀਆਂ ਦਾ ਕੋਠਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਠਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਖਵਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੋਠਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਠਾ ਸੋਢੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੋਢੀਆਂ ਦਾ ਕੋਠਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਟਾਵਾਂ ਵਿਰਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਜੀ ਕੋ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਅਸਲੀ ਫੁੱਲ ਉੱਤੇ ਭੌਰਾ ਬੈਠੇਗਾ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਨਕਲੀ ਫੁੱਲ ਉੱਤੇ ਭੌਰਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵਸਾਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹਟ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ। ਇਮ ਪ੍ਰਸੰਗ ਰਿਸ ਢੰਗ ਕੋ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਕਿਉ ਨਿਸੰਗ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਰੰਗ ਰੰਗ ਕੀ ਕਥਾ ਅਬ ਗੁਰ ਕੀ ਸੁਨ ਹਿਤ ਸੰਗ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਆਤਮਕ ਰੰਗਣ ਚਾੜਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਥਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਣੋ। ਸੱਚ ਤੇ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਈਰਖਾ ਭਰੀ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਮਿਲਦੀ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਮਾਂ ਸਫਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਥਾ ਸੁਣੋ। ਹਾਕਲ ਛੰਦ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਅਰਜਨ ਪਾਛੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਕਰੇ ਉਛਾਹ ਸੋ ਆਛੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਚਾਅ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਿਤ ਨਵੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਨਿਤ ਨਵੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਤ ਜਨਮ ਨਵੋ ਜਨ ਹੋਵਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਤ ਜਨਮ
ਨਵੋ ਜਨ ਹੋਵਾ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ, ਦੁਖ ਬਿਗਨ ਬ੍ਰਿੰਦ ਕੋ ਖੋਵਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਮਾਨੋ ਆਮ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਜੀ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਦਾਨ ਦੀਨ ਕਰ ਪ੍ਰੇਮਾ। ਹਜੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਖੁੱਲਾ ਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਬਿਲਾਖ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਛੇਮਾ। ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖੁੱਲਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੁਖ ਮੰਡਲ ਸੁੰਦਰ ਚੰਦੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਚੰਦ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦੇ ਕਿ ਚੰਦ ਤੋਂ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਚੰਦ ਦੇ ਮੁਖ ਤੇ ਵੀ ਦਾਗ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨਿਹਕਲੰਕ ਹਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹਾਂਜੀ, ਪਿਕ ਹਰਖਤ ਆਨੰਦ ਕੰਦੂ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਂ, ਦ੍ਰਿਗ ਦਲ ਬਿਲੰਦ ਅਰਬਿੰਦੂ। ਨੇਤਰ ਸਦਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਖੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜੀ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ। ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਤੱਕਣੀ ਹੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਨ ਜੀ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਗੌਰ ਨਾ ਵੇਖ ਲਏ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਵੇਖੇ, ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਵਾੜ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਹੀ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੇਤਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਿੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੁੱਤ ਕਲਕਾ ਰਤਨ ਮਨਿੰਦੂ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੰਦ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਦੰਦਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ ਜੀ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰਖੰਤ ਦਾਸ ਪ੍ਰਿਖ ਬਿੰਦੂ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੇਵਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਦਾਸ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਤਰੱਕੀ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸੇਵਕ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰ ਪ੍ਰੇਮ ਤੁਰਕ ਅਰ ਹਿੰਦੂ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੀ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦਿਨ ਰੈਨ ਨੈਣ ਕੇ ਆਗੇ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੀ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੋਠੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਣ ਦੀ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਰਖ ਜਨਨੀ ਆਨ ਨਾ ਤਿਆਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਖਡਾਵੇ ਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਖਡਾਵੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਤਰਕਾਈ। ਬੜੀ ਤਗੜਾਈ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਸਾਵਧਾਨਤਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਨਿਜ ਹੱਥ ਆਹਾਰ ਖਵਾਈ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਛਕਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁ ਖੇਲ ਖੇਲ ਰਸ ਰਾਤੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਡਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਨ ਰਾਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੱਥ ਤੇ ਚਰਨ ਮਾਨੋ ਲਾਲ ਕਮਲ ਵਰਗੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਖੇਡਦੇ ਆ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਰੂਪ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਮ ਖੇਲਤ ਪਿੱਤ ਢਿਗ ਆਵੈ। ਕਦੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਖੇਡਦਿਆਂ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ,
ਸਭ ਸਭਾ ਮੋਦ ਉਪਜਾਵੈ। ਪਰ ਜਿਨੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਬੜਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰੂਪ ਹੈ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦਾ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਦਾਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਬੜੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪਿਖ ਲੱਛਣ ਅੰਗ ਵਿਸਾਲਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰ ਭਾਰੋ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਵੇਖਦੇ, ਅੰਗ ਦੇਖਦੇ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਭਾਰੀ ਗੁਰੂ ਬਣਨਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਫਿਰ ਲਿਖਦੇ, ਛਠਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ। ਹਾਂਜੀ। ਕੋ ਕਹੈ ਸੂਰ ਵੱਡ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮੇ ਬਣਨਗੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮੇ ਬਣਨਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਗਨ ਦੁਸ਼ਟਨ ਕੀ ਜਰ ਖੋਵੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਨਾ ਜੀ। ਅਨੁਮਾਨ ਵੱਡੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸਿਆਣਨ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕੋ ਕਹੈ ਢੀਲ ਬਲਵਾਨਾ। ਤੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੜਾ ਡੀਲ ਡੋਲ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲਾ ਡੁੱਲਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਿਸ ਨਰ ਕੋ ਅਸ ਨਹਿ ਜਾਨਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਪੁਰਸ਼ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੱਦ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪੁੱਜ ਹੋਏ ਪ੍ਰਲੰਬਤ ਭਾਰੀ। ਪੁੱਜ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਲੰਬਤ ਭਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਬਾਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਹੂਬਲੀ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਹੂਬਲੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਰ ਆਯੁਤ ਯੁੱਤ ਬਿਸਤਾਰੀ। ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਛਾਤੀ ਚੌੜੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਸਰੂਪ ਲੱਗਦਾ। ਲੋਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਬਣਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਣਾ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਹਾਂਜੀ, 4 ਵਾਰ ਹਾਰੀਆਂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਜੀ। 4 ਵਾਰ ਹਾਰੀਆਂ ਜੀ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ। ਸਭ ਦੇਖ ਦੇਖ ਸੁਖ ਪਾਵੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਵਕ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈਗੀ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਖੇਡ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਚ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਚ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਕਮਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਚੇਤਾ ਰੱਖੋ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਭਲਵਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਥੋੜੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਏਮ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਦਿਵਸ ਬਿਤਾਵੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਜੂਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਫਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਨਿਤ ਬਰਦਤ ਢੀਲ ਵਿਸਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ। ਬੜ ਆਯੁਤ ਸੁੰਦਰ ਭਾਲਾ। ਉਧਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਢੀਲ ਡੋਲ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੱਥਾ ਹੋਰ ਸੋਹਣਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨੂਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸਭ ਦਿਨ ਮਾਹੀ। ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਤਜ ਆਲਸ ਜਾਮ ਨਿਸਾਹੀ। ਆਲਸ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ।
ਸੁਚ ਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਾਤ ਹਿਤਕਾਰੀ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਾਂਜੀ। ਪੁਨ ਬੈਠੈ ਆਸਨ ਮਾਰੀ। ਫਿਰ ਆਸਣ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਧਿਆਨ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜੇ ਆਲਸ ਵੀ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਾਂਜੀ। ਥਿਤ ਆਪਨ ਰੂਪ ਥਿਤ ਆਪਨ ਸਰੂਪ ਮਝਾਰਾ। ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਕੰਮ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਤੜਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਜੀ। ਮਨਮੁਖ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਜਾਗ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਬਸ। ਮਨ ਰੱਖੈ ਰੋਕ ਉਦਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਦਿਓਸ ਪ੍ਰਾਤ ਜਬ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਚੜਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਠ ਕਿਰਿਆ ਕਰਤ ਭੇ ਸੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ, ਭਜਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜਲ ਕੂਪ ਪ੍ਰਥਮ ਇਸ਼ਨਾਨੇ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਆ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਖਸ਼ਣ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਜੇ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁੰਨ ਪਿਆਨੇ। ਹੁਣ ਮਰਿਆਦਾ ਸੁਣਿਓ ਜੀ। ਕਈ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਡੁਬਕੀ ਮਾਰਦੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖੂਹ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਬਣਿਆ ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਮਰਿਆਦਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਘਰ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਸਰੋਵਰ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ 100 ਮੈਲੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਬੇਰੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਟੂਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਬਣ ਵੀ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਟੂਟੀਆਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਚੁੱਭਾ ਮਾਰਦੇ ਜੀ। ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਵੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੂਹ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਚੁੱਭਾ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸਿੱਖ ਗਿਆਨੀ ਕੇਤਕ ਸੰਗੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਗਿਆਨੀ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜੀ। ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਕਾਢ ਕੱਢਣੀ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਭਾਗ ਥੋੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਰਵੇ ਜੀ। ਗਿਆਨਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕੋ ਸਤਿ ਨਾਮ ਰਤ ਰੰਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਿਲਕੁਲ ਓਤ ਪੋਤ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਨਿਸ ਦਿਓਸ ਲਗੀ ਲਿਵ ਜੀਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੀ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਦਿਨ ਰਾਤ। ਹਾਂਜੀ। ਪ੍ਰਭ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਔਰ ਈਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਜੀ। ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਕਾਢ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਕਾਢ ਕੱਢਣਗੇ ਜੀ।
ਸਭ ਸੁਦਾ ਸਰੋਵਰ ਮੱਜੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁ ਜਨਮਨ ਕੀ ਅਗ ਭੱਜੇ। ਜਿਸ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਿਆਂ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ ਪੁੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੀਨ ਸਨਾਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰ ਸੂਖਮ ਗਰ ਸੂਖਮ ਬਸਤਰ ਮਹਾਨਾ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਚੋਲਾ ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪੱਗ ਪੰਕਜ ਗਮਨੇ ਸੁੰਦਰ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ। ਤੇ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨਿਜ ਪਿਤ ਕੋ ਕਲਪ ਸਥਾਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਹੋਏ ਨਮਰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸੋ ਠਾਨਾ। ਅੰਦਰ ਗਏ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਜਾਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਧਰ ਧਿਆਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਪੁਲਕਾਵਨ ਦੇਹ ਮਹਾਨਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਆਪਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਗਏ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ ਨਾ, ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਖਿੜ ਗਿਆ ਜੀ ਉਦੋਂ ਜੀ। ਪੁਲਕਾਵਤ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਵੱਜ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਲ ਭਰਿਓ ਬਿਲੋਚਨ ਬੀਚਾ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਐ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਜਲ ਭਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਲ ਭਰ ਗਿਆ ਜੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਜੀ। ਬਹਿ ਆਂਸੂ ਆਨਨ ਸੀਚਾ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਭਰਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵੀ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਬੈਰਾਗ ਦਾ ਗੇੜਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਰੁਕ ਕੰਠ ਨ ਬੋਲਿਓ ਜਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਆ, ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਜਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਲ ਮੁਖ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਗਲਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ, ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਵੱਡ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਹ ਬਿਸਰਾਈ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜੀ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਚਿਰ ਕਿਤਕ ਬਿਖੈ ਧਰ ਧੀਰਾ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਨੇਤਰਾਂ ਚੋਂ ਜਲ ਵਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਜੀ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਜੀ ਧੀਰਜ ਧਾਰਦਿਆਂ ਜੀ। ਪਰ ਕਰਮਾ ਫਿਰੇ ਗਹੀਰਾ। ਉੱਠੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀਆਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜੀ, ਅੰਦਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰ ਚਤੁਰ ਬਾਰ ਹਰ ਮੰਦਰ। 4 ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ, 4 ਜੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, 4 ਪਰਿਕਰਮਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਰ ਬੈਠ ਬਿਰਾਜੇ ਅੰਦਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਗਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਥਿਤ ਕਿਤਕ ਕਾਲ ਦਰਸਾਏ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੀ। ਵੇਖ ਲਓ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨੇਤਰ ਭਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਜੀ ਆਖਣ ਮੈਂ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਲਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਜੀ? ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪੁੰਨ ਉੱਠ ਕਰ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਉੱਠ ਕੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਪੁੱਲ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜੀ।
ਕਰ ਨਮੋ ਸੇਤਪੁਰ ਚਾਲੇ ਹਾਂਜੀ। ਦਰਸ਼ਨੀ ਜਾ ਪੌਰ ਵਿਸਾਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਏ, ਸਾਰਾ ਪੁੱਲ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਦਿਉੜੀ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤਹ ਫਿਰ ਕਰ ਠਾਂਡੇ ਹੋਇ ਕੇ ਉਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾ ਜੀ ਖਲੋ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਮੰਦਰ ਦਿਸ਼ਾ ਚਿਤੈ ਕੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕਰ ਬੰਦਨ ਪ੍ਰੇਮ ਸਮੇਤਾ ਬੰਦਨ, ਬੰਦਨ ਭੋਲਾ, ਕਰ ਬੰਦਨ ਪ੍ਰੇਮ ਸਮੇਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਦਰਸ਼ਨੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਕਰ ਬੰਦਨ ਪ੍ਰੇਮ ਸਮੇਤਾ, ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਖਲੋ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਟੇਕ ਦਿਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਾਂਜੀ। ਪੁੰਨ ਸਰ ਪਰਕਰਮਾ ਹੇਤਾ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ 4 ਕੀਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰ ਗਮਨੈ ਮੰਦਹਿ ਮੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ 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 ਪਰਿਕਰਮਾ ਚ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਸ ਆਨੰਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਸੰਗਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜਹ ਝੂਲਤ ਦੀਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਰ ਨਮੋ ਚਲੇ ਅਗਵਾਨਾ। ਹੁਣ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਦੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ? ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪੁਰਾਤਨ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਿਓ ਪੰਕਤੀ। ਜਹ ਝੂਲਤ ਦੀਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕਰ ਨਮੋ ਚਲੇ ਅਗਵਾਨਾ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਾ ਟੇਕਿਆ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ। ਆਮ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਨਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਹੈਂ? ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਤੇ ਮਸੀਤ ਨੂੰ ਟੇਕਣਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲੱਗਾ? ਖੰਡਾ। ਕੀ ਲੱਗਾ? ਖੰਡਾ। ਤੇ ਖੰਡਾ ਪ੍ਰਥਮੈ ਸਾਜ ਕਹਿ ਜਿਨ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਉਪਾਇਆ। ਖੰਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਸ ਕਿਰਪਾਨ ਖੰਡੋ ਖੜਗ ਤੁਬਕ ਤਬਰ ਅਰ ਤੀਰ ਸੈਫ ਸਰੋਹੀ ਸਹਿਥੀ ਯਹ ਹਮਾਰੇ ਪੀਰ। ਤੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਾਂਗੇ ਉੱਥੇ। ਤੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ। ਕਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਥੋੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਝੂਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹੇ ਪੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਕਦੀ ਇਹ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਬੋਲੀ ਚੱਲ, ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਟੇਕਾਂਗੇ ਭਾਈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਚੇਤਾ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਨ ਦਿਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੈਨ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਤੋ ਉਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹ ਝੂਲਤ ਦੀਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੁੱਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੇਖੇ ਆ। ਕਰ ਨਮੋ ਚਲੇ ਅਗਵਾਨਾ,
ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਟੇਕਿਆ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਮੱਥਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਮੁਖ ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ ਕਰ ਜਾਏ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁਖ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨੀ ਦਿਉੜੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਏ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬੋਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿੱਧਰ ਬੇਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉੱਤਰ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਧਰ ਮੁਖ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿਰ ਬਾਏ ਬਕੌਨ ਨਿਵਾਏ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਥੋਂ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਉੱਤਰ ਦੱਖਣ ਕੋਣ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਕੋਨਾ ਬਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਛਬੀਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪੁੰਨ ਪੂਰਬ ਮੁਖ ਕਰ ਚਾਲੇ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਮੁਖ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿੱਖ ਬ੍ਰਿੰਦ ਗਮਨ ਕਰ ਨਾਲੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਹ ਇੱਕ ਦਿਜ ਦੇਖਿਓ ਐਸਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜੀ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੀਰਥ ਬਣ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਲੋਕ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਜੀ, ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰ ਸੁਦਾ ਤੀਰ ਪਰ ਬੈਸਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਰ ਆਗੈ ਸਾਲ ਗ੍ਰਾਮੂ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਸਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਕਰਤ ਪਰਣਾਮੂ। ਤੇ ਉਸ ਸਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਹਿੰਦੂ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਸਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਪੱਥਰ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਤੇ ਸਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਪੱਥਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਪਰ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਰਚਾਂ ਘੋਟਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਸਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਘਸ ਚੰਦਨ ਕੋ ਚਰਚਾਨਾ। ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਧਰਿਓ ਮਹਾਨਾ। ਚੰਦਨ ਵੀ ਲਾਗੇ ਕੱਸ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਲਾਗੇ ਘੰਟੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਦੀ ਪੂਜਾ ਆਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਾਟੰਬਰ ਉਪਰ ਪੀਤਾ। ਉੱਪਰ ਉਹ ਸਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਪੱਥਰ ਦੇ ਨਾ ਜੀ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਟਿੱਕੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਦਿਜ ਬੈਠਿਓ ਥਿਤ ਨਹਿ ਚੀਤਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਧਿਆਨ ਉਹਦਾ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਧਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਪੰਡਤ ਭੁੱਲ ਭੁੱਲ ਮਾਇਆ ਦੇਖਦਾ, ਡਿੱਠਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹੋ ਆਨ ਚੜਾਇਆ। ਵੇਖਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਘਰ ਕਾਰਜ ਚਿਤਵ ਅਨੇਕਾ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਧਨ ਕੀ ਏਕਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੈਠਾ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਲੰਘ ਰਹੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲੰਘਦਿਆਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪੜ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਮਨ। ਬੈਠਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਕੱਲਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਨਾਲੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਮਾਇਆ ਕੋਈ ਜਿਆਦੀ ਚੜਾਵੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜ ਰਚਿਓ ਪਖੰਡ ਮਝਾਰੀ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾ ਜੀ ਪਖੰਡ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉਹਨੇ ਜੀ। ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬੈਠਾ, ਟੱਲੀ ਰੱਖੀ ਆ, ਟਿੱਕੇ ਲਾਏ ਆ ਉਹਨੇ, 12 ਟਿੱਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਟਿੱਕੇ ਲਾਏ ਆ। ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਕ ਧਿਆਨ ਲਗਾਵਤ ਤਾਰੀ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਗਲੇ ਵਾਲਾ ਧਿਆਨ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਬਗਲਾ ਧਿਆਨ ਲਾਇਆ ਜੀ, ਬਗਲਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਿਹ ਪਿਖ ਗੁਰ ਗਏ ਅਗਾਰੀ। ਤਿਹ ਪਿਖ ਗੁਰ ਗਏ ਅਗਾਰੀ। ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਪਰਦਾ ਖੋਲਣਾ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ,
ਦਿਜ ਉਰਮਹਿ ਤਬ ਰਿਸ ਧਾਰੀ। ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ ਵੀ ਮੱਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟੇਕ ਕੇ ਗਏ ਮੈਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੰਗੇ, ਵੇਖ ਲੋ ਵੇਖੀ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਝੂਠੀ ਸਮਾਧੀ ਵੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਕੱਲੀ ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਲਗਭਗ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਨਹਿ ਠਾਕੁਰ ਦਿਜ ਕਰ ਬੰਦੇ। ਤੇ ਨਹਿ ਠਾਕੁਰ ਦੇਸ਼ ਕਰ ਬੰਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਨਹਿ ਮੋਹਿ ਨਿਮਕੀਨ ਆਨੰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਮੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਹੋਏ ਨਿਕਟ ਗਏ ਪੁਨ ਆਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤਿਮ ਸਿੱਖ ਸਕਲ ਸੰਗ ਲਾਗੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਸਨਮਾਨ ਨਾ ਰਾਖਿਓ ਮੋਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਨਹਿ ਦੇਖਿਓ ਠਾਕੁਰ ਔਰਾ। ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਨਾ ਰੱਖਦੇ, ਠਾਕਰ ਵੱਲ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਕਿਤੇ, ਠਾਕਰਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਕੌਣ ਦੱਸੇ, ਉਹ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਆਪ ਹੀ ਠਾਕਰ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ। ਇਮ ਚਿਤਵਤ ਬਿਪਰ ਵਿਸਾਲਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਪੂਜਾ ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਧਿਆਨ ਲੱਗਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤਪਿਓ ਰਿਸ ਮਤ ਸਰ ਜਵਾਲਾ। ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ ਫਿਰ ਜੀ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ। ਈਰਖਾ ਗੁੱਸਾ ਤਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰਕਰਮਾ ਕਰ ਗੁਰ ਸੁਆਮੀ। ਉਧਰੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰ ਲਈ ਜੀ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਦਿਜ ਔਰ ਲਖ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇਵਤਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਾਲ ਮਗਰੇ ਲੈ ਗਏ, ਆਪ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਸਰੋਵਰ ਕੇ ਚਹੁ ਔਰਾ। ਹਾਂਜੀ। ਪੁਨ ਆਏ ਦਰਸ਼ਨੀ ਪੌਰਾ। ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਦਿਉੜੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕਰ ਬੰਧਨ ਬਹਰੋ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ। ਜਹ ਦਿਜ ਨੇ ਦੰਬ ਰਚਾਏ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੋਚਦੇ ਚੱਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਹੋ ਹੀ ਆਈਏ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਹੋ ਹੀ ਆਈਏ ਜੀ। ਦਰਸ਼ਨੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁੜ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਗਏ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਪਰਿਕਰਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪੁੰਨ ਸਿੱਖ ਦਾਸ ਸਮੁਦਾਇਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਤੁਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੁਰਦੀਆਂ ਸਨ ਨਾਲ ਜੀ। ਅਵਲੋਕਿਓ ਬਿਪਰ ਸਮਾਇਆ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਗਿਨ ਤਿਲਕ ਸੋ ਦਵਾਦਸ਼ ਲਾਏ। ਹਾਂ, ਵੈਸ਼ਨਵ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਫਿਰ 12 ਟਿੱਕੇ ਲਾਏ ਜੀ। ਇਹ ਗਲੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਰਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। 12 ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਪੂਰੇ ਤਿਲਕ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਵਿੱਚ ਗੋਮੁਖ ਹੱਥ ਉਠਾਏ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਗਊਮੁਖ ਹਾਥ ਉਠਾਏ। ਗਊਮੁਖੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਲਾ ਨੂੰ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਐ ਫੜ ਕੇ ਫੇਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਬੜ ਆਸਨ ਧਰੇ ਡਸਾਇਓ। ਥੱਲੇ ਆਸਣ ਵੀ ਡਾਇਆ ਜੀ, ਖੂਬ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜਾ ਵਿਛਾਇਆ ਜੀ, ਤੇ ਐ ਮਾਲਾ ਫੇਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜੁਤ ਸੰਖ ਸਮਾਜ ਟਿਕਾਇਓ। ਹਾਂ, ਲਾਗੇ ਸ਼ੰਖ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਸਮਾਨ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰ ਬੋਲੇ ਪਿਖ ਤਿਸ ਔਰੀ। ਉਹ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਗਏ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਵੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਹੁਣ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਇਆ ਰੱਖਣੀ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਦਾ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁੱਕਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਫੁਰਨੇ ਬਣਾਉਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਬੜੇ ਚੰਦਰੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਥਾ ਸੁਣਦਿਆਂ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਛੱਡੋ, ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੁਰਨੇ ਟਿਕਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਬੜੇ ਚੰਦਰੇ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਆ ਹੀ ਗਏ ਜੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀ ਕਹੋ ਬਿਪਰ ਕਹਾ ਮਤ ਤੋਰੀ। ਕਿੱਥੇ ਧਿਆਨ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ?
ਹਾਂਜੀ। ਕਿਆ ਕਲਪਤ ਮਨ ਮਹਿ ਆਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਮਨ ਚ ਕਲਪੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕਲਪੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਮ ਰਿਸਕੀ ਦਸ਼ਾ ਬਸਾਈ। ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਨ ਬਿਪਰ ਭਨਿਓ ਅਭਿਮਾਨੀ। ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਅਭਿਮਾਨੀ ਹੈ ਜੀ ਅੱਗੋਂ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਹਮ ਠਾਕੁਰ ਸੇਵਾ ਠਾਨੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਠਾਕਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਵੇ ਅਭਿਮਾਨੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਚਨ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪੁਨ ਦਿਜਬਰ ਜਨਮ ਹਮਾਰਾ। ਉਤੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਾਡਾ ਦੱਸ ਤੂੰ 50 ਜਣੇ ਹੈ। ਹੈਂ? ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਜੀ ਇੱਕ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਮਹੱਲਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆਖ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਹੁਵਚਨ ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉੱਤੋਂ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ। ਵੇਖੋ ਆਪਣਾ ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤਿਮ ਛਤਰੀ ਬੰਸ ਤੁਮਾਰਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਛਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ, ਖੱਤਰੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖੱਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਆਮ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ। ਚੱਲ ਗਏ ਸਮੀਪ ਅਗਾਰੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਲਾਗੇ ਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਨਹਿ ਹਮਕੋ ਬੰਧਨ ਧਾਰੇ। ਫਿਰ ਹਮਕੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਸਲ ਚ ਕੱਲਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਫੌਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ 6 ਜਣੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਜੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਨਾਲ ਜੀ, ਕੱਲਾ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਨਹਿ ਸਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਸੋ ਮਾਨਾ। ਫਿਰ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਪ੍ਰਣਾਮ ਨਾ ਨਿਵਕਰ ਠਾਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਨਿਵ ਕੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰ ਗਾਦੀ ਪਰ ਤੁਮ ਬੈਸੇ। ਅਭਿਮਾਨ ਭਇਓ ਮਨ ਤੈਸੇ। ਬਹੁਤੀ ਪੁੱਠੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ ਉਹ। ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਲ ਚ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈਗਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ, ਮਾਣ ਹੈਗਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਨ ਬੋਲੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਬੀਨੂ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਬੀਨ ਸਿਆਣੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਤੁਮ ਹੀਨੂ। ਪੜ੍ਹ ਦੋ। ਕਰ ਦੰਭ ਦਿਖਾਵਾ ਸਾਰੋ। ਨਹਿ ਸਮਝੈ ਸਾਰਤ ਅਸਾਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਗੇ ਜੀ ਗੱਲਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਏ ਪਰ ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਟੇਕਣਾ। ਤੂੰ ਤੇ ਪਖੰਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਲਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਬਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਬੰਦਾ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪਰਦੇ ਪਾ ਲਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਕਿ ਪੈ ਸਕਦੇ ਜੀ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਜੋ ਜੋ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਮਾੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹਵੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਚੰਗੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ, ਮਨ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਗੇੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਆਓ ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਬਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਮਨ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜੇ ਤੇ ਪੋਲੇ ਪੋਲੇ ਲੱਗੇ ਰਹੋਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਾਬੂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਥੋੜਾ ਡਟ ਕੇ ਬੰਦਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਰਸਨਾਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਗੱਜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਹੋ, ਐ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰੋ, 2-4 ਮਿੰਟ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਖਿਮਾ ਮੰਗਾਂਗਾ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਾਸ ਬੋਲੇਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੱਜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਮਨੋ ਭਜਨ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਨ ਜੁੜ ਜੇ ਤੇ ਆਨੰਦ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਜੇ ਜੁੜ ਜੇ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।